ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಬಂದು ಇನ್ನು ಪೂಜಾ ನಾವು 8:30 ಕರೆಕ್ಟ್ 8:30 8:40ಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಪೂಜೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಹೋಗೋದು ತಡನೇ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಂದಿ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಒಂದು 3ನೇ ಲೈನಿಗೆ ಸೆಂಟರ್ದಾಗ ಕುಂತಿದ್ದೇವೆ. ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕುಂತ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗೋದೇ ಅಲ್ಲಿರೋ ಪೂಜಾರಿ ಇರ್ತಾರಲ್ವ, ಅವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾಲಿಗೆ ಅರಿಶಿಣ ಹಚ್ಚು ಅಂತಂದರು. ಅಂದ್ರೆ ಅರಿಶಿಣ ಹಚ್ಚಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟು ಅರಿಶಿಣ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೈಲಿಂತೆ ನಮ್ಮಂಗೆ ಕಾಲಿಗೆ ಅರಿಶಿಣದ ಹಚ್ಚೀನಿ. ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ಮು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮೇಡಮ್ಮು ಮತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ಸೀನಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು. ಇನ್ನು ಇದು ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡ್ಯಾನ್ಸು ಅದು ಮಾಡೋವಿರ್ತವೆ, ಅವೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫುಲ್ಲು ವ್ಲಾಗು ಇದ್ರಾಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 4 hours ಪೂಜೆ ಆದಿದ್ದು, ಮತ್ತು 4 hours ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಮತ್ತು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಮಕ್ಕಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ವ, ಅವರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ವ್ಲಾಗ್ನಾಗ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಇದು ಓನ್ಲಿ ಪೂಜೆದ ವ್ಲಾಗ್ ಹಾಕ್ಲತ್ತೀನಿ. ಅದ್ರದ್ದಷ್ಟೇ ಈ ಪೂಜೆದಾಗ ನೋಡಟ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ನೋಡ್ರಿ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಜನನೇ ಬಂದಾರಲ್ವ, ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಫುಲ್ಲು ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಇದು ಹಾಲೇ ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡೋ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಯಾರ. ಇನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ಗೂ ವೀಡಿಯೋ ತೆಕ್ಕೊಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಮೇಡಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ತೆಗಿ ಅಂತಂದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಮೇಡಮಿಗೆ ಕೇಳಿ ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ತೆಗಿಲತ್ತೀನಿ. ಅವ್ರದ್ದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮೇನ್ ಮೇಡಮು ಆಚೆ ಕಡೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸೀರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಾರಲ್ಲ ಅವರು, ಇವರೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು, ಸೀನಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು. ಈಗ ಅವರು ಮತ್ತು ಈಗ ಟೀಚರಾಗಿ ಅವ್ರ ಬಳಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರ. ಇನ್ನು ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ದೇವ್ರದ್ದು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರ ಮೇಡಮ್ ಅವರು. ಇನ್ನು ಒಬ್ಬರು ಪೂಜಾರಿ ಇದ್ದರು. ಇದು ಬಂದು ಶಿವಾಲಯದಾಗ ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರ. ಅಂದ್ರೆ 4 ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಅವ ಇವ್ರದ್ದು. 4 ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ನಾಗ ಇದು ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಚು. ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದು ಹಾಲ್ ಅದ, ಅಂದ್ರೆ ಮಂಟಪ ಅದ. ಇಲ್ಲೇ ಸಾಕಾಯ್ತದಂತ ವರ್ಷಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರ. ಇನ್ನು ಮೇಡಮ್ ಅದು ಪೂಜೆಗೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರ. ಇನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದಿದ್ದೇವಲ್ವ, ಹಾಗಾಗಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡವೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ಲತ್ತೀನಿ. ಇದ್ರಾಗ ಫುಲ್ಲು ಪೂಜೆದೇ ಇರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನಾಗ ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಪೂಜೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋರು ಅದು ಮಾಡೋರು ಅಂತ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೀವಿ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳ್ದೆಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದ್ರಾಗ ಸಾಂಗ್ ಇರ್ತದಲ್ವ, ಸಾಂಗು ಹಾಕಬೇಕಾ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಬರ್ತದೆ ಸಾಂಗ್ ಇದ್ರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಪೂಜೆದು ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಗು ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ಮುಂದೆ. ಮೇಡಮ್ ಅದು ಮೇನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಟರಾಜ ಅಲ್ವಾ, ನಟರಾಜನೇ ಪೂಜೆ ಅದು ಮಾಡಿ ಹಾರ ಅದೇ ಹಾಕಿ ಅವರು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರ. ಈ ಕಡೆ ಪೂಜಾರಿ ಬಂದು పూర్తి డ్యాన్స్ అకాడమీ ఆధ్వర్యంలో ఇది పరమేశ్వర సన్నిధి అయిన శివాలయంలో ఏర్పాటు చేసుకున్న విశేష గజ్జపూజ మహోత్సవమునకు విచ్చేసిన చిన్నారులకు వారికి సహాయంగా వచ్చిన కుటుంబ సభ్యులకు ఓం రాయండి. ఆ బియ్యంలో ఓం రాసి బియ్యం చక్కగా రౌండ్గా చేసుకొని బియ్యంలో ఓం రాయండి. రాసి కలశం పెట్టుకోండి. నీళ్లు ఉంటే నీళ్లు కలశంలో, బియ్యం ఉంటే బియ్యం, మీరు ఏది అనుకూలమైతే అనుకూలంగా ఉన్నటువంటి కలశాన్ని పెట్టుకోండి. పైన ప్లేట్ పైన పెట్టుకోండి బియ్యంలో. ముందు గౌరమ్మ గణపతి వస్తుంది కాబట్టి కలశం ముందట స్పేస్ వచ్చేటట్టు కలశం ప్లేట్ పై వైపున పెట్టుకోండి. మీది పెట్టుకొని నిండు టెంకాయ ఉంటే టెంకాయ దాంట్లో పెట్టి దాని కలశం ఆ జాకెట్ ముక్కతో అల్లి తమలపాకులు ఉంటే తమలపాకులు వేసి, ఒక రూపాయి నాణ్యం ఉంటే రూపాయి నాణ్యం కలశంలో వేయండి, నీళ్ళ లోపల వేయండి. 1 రూపీ కాయిన్. పూజ అయిపోయిన తర్వాత ఆ కలశాన్ని గుర్తుంచుకొని తీసుకొని ఇంట్లో పూజా మందిరంలో పెట్టుకోండి, లేదంటే మీ బీరువాలో దాచుకోండి. మీరు పెట్టుకున్న కలశంలో నీళ్ళ లోపల 1 రూపాయి నాణ్యం వేయండి. పూజ ಮಾಡದ వేసి ఆ కలశం చుట్టూ తమలపాకుల మామిడి ఆకుల ఏముంటే అది అమర్చుకొని రౌండ్గా పెట్టుకోండి. అందులో 1 రూపాయి నాణ్యం వేసి పువ్వు వేయండి, సరిపోతుంది.
కింద బస్ ఇద్దరు అక్క చెప్తా కోట్ కిలకా కోట్ కోట్ 5 తమలపాకులు వేయండి చుట్టూ, కలశం చుట్టూ 5 వేయండి. ఇప్పుడు నిండు కొబ్బరికాయ అమర్చుకున్న దాంట్లో దానిపైన ముందే జాకెట్ పీస్ ఇట్లా కిరీటం లాగా చేసుకొని, చేయడం రాకపోతే పక్క వాళ్ళ సహాయం తీసుకోండి, వచ్చిన వాళ్ళతో చేయించండి, చక్కగా చేసుకోండి. కాసక్ రెడీ నేదా ಇದು ಹಿಂಗೆ ಕಾದು ಮಾರಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಕೆಂಪ ಕಾಸಾಕು ನೋಡ పూజ ಮಾಡೋದು కలశం పైన ఉన్న జాకెట్ ముక్కకు చక్కగా రౌండ్ గా గంధం పెట్టి, తడిపిన గంధం పెట్టి మధ్యలో బొట్టు పెట్టండి. మీరు ఏ గుర్తు వేసుకుంటే అది మీ ఇష్టం. రౌండ్ గా బొట్టులాగా గంధం పెట్టి పెట్టుకోండి. ఈ కిరీటం చేయడానికి రాని వాళ్ళు పక్క వాళ్ళ సహాయం తీసుకొని చక్కగా మంచిగా చేస్తారు. 5 నిమిషాలు కాబట్టి సరిగ్గా అమర్చడం రాకపోతే పక్క వాళ్ళ హెల్ప్ తీసుకోండి. కలశానికి, రాగి కలశానికి కూడా బొట్టు పెట్టండి. కింద గంధం పెట్టి బొట్టు పెట్టండి. బిల్బర్ నోట్ కలుస్తా లాస్ట్ అంతా ప్రాక్టీస్ చేస్తా కానీ తర్వాత 2 తమలపాకులు తీసుకొని తొడిమలు తుంచేసి ఎడం వైపు కలశం ముందుకు, ఎడం వైపు తొడిమలు వచ్చే విధంగా 2 తమలపాకులు వేసుకోండి. కలశం ముందట కొద్దిగా తొడిమలు తీసేసి వేసుకొని మీరు తెచ్చిన ఖర్జూరాలు, నిండు పోకలు, పసుపు కొమ్ములు, పువ్వులు ఇవన్నీ ఆ ప్లేట్లో అంచులో వెంబడి పెట్టుకోండి. కలశం చుట్టూ అమర్చుకోండి. తమలపాకులు కొన్ని పూలు వేసుకోండి, మిగతా కవర్లో పెట్టుకోండి. ఖర్జూరాలు, సిక్కలు, రూపాయి నాణ్యాలు ఏమైనా ఉంటే కొన్ని పువ్వులు కలశంలో పెట్టుకోండి. లేదు బయట పెట్టుకుంటామంటే కూడా మీ ఇష్టం. అట్లా పెట్టుకోండి. కలబెట్టు కొన్ని అక్షింతలు కలుపుకొని కూడా పసుపుతో అక్షింత కలుపుకొని అదే ప్లేట్ లో పెట్టుకోండి. లేదా పక్కకు ఒక బాక్స్ లో కానీ బౌల్లో కానీ వేసి పెట్టుకోండి. సార్ నేను చదువుతున్నా, చెక్ చేసుకోండి. లేచి నిల్చోండి. నేను చదివిన వాడు అద్విక, షణ్ముఖి, నందన. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಪೂಜಾರಿ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪೂಜಾರಿ ಇರ್ತಾರಲ್ವ, ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ನಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನೊಬ್ಬಳೆ ಎಲ್ಲ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 65 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ಗಜ್ಜೆ ಪೂಜೆ ಆಗದ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಅವ್ರದ್ದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲದ್ರು ಅವ್ರದ್ದು ಅಜ್ಜಿ ತಾತ ಅವ್ರದ್ದು ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಯಾರಿದ್ರು ಭೀ ಬರ್ಬೋದಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು 65 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಗಜ್ಜೆ ಪೂಜೆ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರು. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನೇನು ಬ್ಲಾಗ್ನಾಗ ನೋಡಿರಲ್ವ, ನಾನು ಲಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಒಯ್ದಿದ್ದೇವೆ. ಬಟ್ ಏನಾಗ್ಯದ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ಆರತಿ ತಟ್ಟೆ ಒಂದು ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಕರ್ಪೂರ ಬೆಳಗೋದಿರ್ತದಲ್ವ ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಒಯ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಇನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಪೂಜಾರಿ ಅದು ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇರ್ಲತ್ತಿರು, ಈ ಕಡೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಲತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಳ್ಸೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅರಿಶಿಣ ಮತ್ತು ನೀರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಗಣಪತಿ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಈ ಥರ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು. ಇದೇ ಲೈಫ್ನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಷ್ಟು ಒಮ್ಮೆ ಒಂದು 3 ಅವರ್ಸು 4 ಅವರ್ಸ್ ಕುಂತು ಒಂದೇ ತಲೆ ಕುಂತು ಪೂಜೆ ಮಾಡೀನಿ. ನಂದು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಮಾಡೀನಿ. ಯಾವಾಗಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಟೈಮಿಗೆ ಒಂದು 2 ಅವರ್ಸ್ನಾಗ ಹಂಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿರು. ಅವಾಗ ಮಾಡಿದ್ದು. ಮತ್ತು ಈಗ ಅವಾಗ ನನ್ನ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮದ್ವೆ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಮಗಳ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡ್ಲತ್ತೀನಿ. 4 ಅವರ್ಸ್ ಕುಂತು ಪೂಜೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗಂತೂ ಕಾಲು ಬ್ಯಾನಿ ಆಗಿವು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕುಂತು ಒಂದೇ ತಲೆ ಕುಂತು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದೇ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಪೂಜೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾನು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪೂಜೆನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಅವರ್ಸ್ ಕುಂತು. ಇನ್ನು ನನ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಸರ್ತಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಬಾಜ್ದವ್ರಿಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತೀನಿ
ಹೇಳ್ತೀನಲ್ವ ಈ ಥರ ಪೂಜಾಲಿ ಇದು ಗಣಪತಿ ಮಾಡೋದಾಲಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ರೀತಿ ರಿವಾಜು ನನಗೆ ಅಸಲು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಪೂಜೆದ್ರಾಗಂತೂ ಏನೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನೇನು ಪೂಜೆ ಭೀ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಏನೋ ನಾನು PUC ಇರ್ಲಕ್ಕೋ ಯಾವಾಗೋ ನಾನು ವ್ರತ ಹಿಡ್ದಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೇನು ಪೂಜೆನೇ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ರೀತಿ ರಿವಾಜ್ ಭೀ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಾಜುದವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಮಾಡ್ಲತ್ತಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಭೀ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಲತ್ತಿರು, ಇನ್ನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡೋ ಪಾರುಗಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ರೆಡಿಯಾಗಿರು. ಇನ್ನು ಈ ಕಡೆ ನಾವು ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಕರ್ಪೂರ ಅದು ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿ ಆರತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಚಬೇಕಿತ್ತು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾ ಆರತಿಗೆ ಒಯ್ದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಒಯ್ದಿದ್ದೆ. ಸ್ಪೂನ್ನಾಗೆ ಅದು ಕರ್ಪೂರ ಹಚ್ಚಿ ಆರತಿ ಅದು ಬೆಳೆದೇವಿ. ನಾವು ಊದಿನ ಕಡ್ಡಿ ಅದು ಬೆಳಗಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ತಂದು ಸ್ವೀಟು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದದ. ಮುಂದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವ್ಲಾಗ್ ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿರಿ. ಇನ್ನು ಇದ್ರಾಗ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಲೈವ್ ಭೀ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಕೊಡ್ಲತ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಭೀ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ವ, ಯಾರ್ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹಾಕಿರಂತ. ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನೋಡಿರಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತದ ನಿಮ್ಗೆ ಭೀ ಎಲ್ಲರಿಗೆ. జ్యోతి దీపజ్యోతి నమోస్తుతే నమోస్తుతే. మీరు వెలిగించుకున్న దీపాల ముందర అక్షింతలు వేసి నమస్కారం చేయండి. ఓం అసతో మా సద్గమయ ఆ ప్లేట్లో మంగళహారతి ఉన్న ప్లేట్లో వేసి నమస్కారం చేయండి. తమసో మా జ్యోతిర్గమయ మృత్యోర్మామృతంగమయ శాంతి శాంతి శాంతి. భగవంతుడు అస్తు. కణముచ్చు పెట్టండి, గంధం పెట్టండి. ಮಾಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಮನಸ್ಸಿನಾಗ ಕೈ ಮುಗಿದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡು. పువ్వులు ఏంటి మేడం? పువ్వులు, విడి పువ్వులు. చింతలు కూడా తీసుకొని వేయండి. అసతో మా సద్గమయ తమసో మా జ్యోతిర్గమయ మృత్యోర్మా అమృతంగమయ. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. దీప ప్రకాశ ముహూర్త అస్తు. దంపతులు ఒకరికొకరు తిలకం బొట్టు పెట్టుకోండి, తర్వాత చిన్నారికి పెట్టండి. ఓం అర్చత ప్రార్థన ముహూర్తస్సు కట్టుకోండి, లేకుంటే అవసరమేం లేదు. ఉన్న వాళ్ళు కట్టుకోండి. మీ చిరంజీవి మీద కొన్ని అక్షింతలు వేసి ఆశీర్వదించండి. పూజ కాబట్టి మీ ఆశీర్వాదంతో చక్కగా నమస్కారం చెప్పి పాపం మీరందరూ పిల్లలందరూ అమ్మ నాన్న నమస్కారం మాడు. వాళ్ళ దిక్కు తెలియజేయండి, నా దిక్కు కాదు, వాళ్ళ దిక్కు తిరిగాడు. మమ్మీకి ಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಮೇನ್ ಗುರು ನಿಂದು ಮಮ್ಮಿನೇ ಹೇಳ. ఆ పరమశివునికి దండం పెట్టుకోండి. పుండరీకాక్ష. ఆచమనం చేసే అలవాటు ఉన్న వాళ్ళు ఆచమనం చేయండి 3 సార్లు. అస్మిన్ యజమానస్య బ్రహ్మకర్మ సమారభే. అస్మిన్ యజమానస్య బ్రహ్మకర్మ సమారభే. పరబ్రహ్మ పరమశ్రీ. ఈ వైపు నుండి వదిలిపెట్టండి ఆ గాలి. పరబ్రహ్మ ఓం గాయత్రీం ప్రాణాయామ వినియోగ. కలశానికి చక్కగా మీ ముందు నీళ్ళ కలశానికి గంధం పెట్టుకోండి చుట్టూ 4 వైపులా. కలశ గంధ పుష్పయక్షితా. కలశం ఉంచాలది. నీళ్ళు తక్కువగా ఉంటే కొన్ని మోసుకోండి నిండుగా. 4 వైపులా పైన అంచులకు 4 వైపులా గంధం పెట్టి పసుపు కుంకుమలు రాయండి. కలశస్య విష్ణు కంఠే రుద్ర సమాజితా మూలే రుద్రకం బ్రహ్మే మజ్జగనాసుతాః కక్షౌ సాగరా సర్వే సప్తద్వీప వసుంధరా ఋగ్వేదో యజుర్వేదో సామవేదో సైతాం సర్వే సకలశేషమాచితాం అకలశేషిధామితి పరిత్రే పరిత్రే ఉక్తైర్జేష్వర్ధతే. आपो वायुं विश्वभूतान्यापः ज्योतिषा प्रसत्यमा अपो भूद्भुवस्सुवरों. ఒక పువ్వు వేసిన గలంలో ఆ పువ్వుతో స్త్రీ రాయండి. 3 స్త్రీ అక్షరం నీళ్ళలో రాయండి. పువ్వుతో రాయండి. అరచేయి పెట్టండి 3 మీ వాళ్ళు మీరు కలశం పైన. ఆయంతు శ్రీ ఇంకిని పూజా ముహూర్త పెట్టండి.
ఇంకిని ముహూర్త పూజా సిద్ధ్యర్థం దురితక్షయకారకం కలశోదకేన ద్రవ్యాని చ. అందులో ఉన్న పువ్వుతోటి నీళ్ళను మీ మీద, మీ పిల్లల మీద, మీ వాళ్ళ మీద చల్లండి. ఆత్మాని చ సంప్రోక్ష. మీరు వస్తువులు కొబ్బరికాయ, పూలు, పళ్ళు వాటి మీద చల్లండి. తెచ్చుకున్న వస్తువుల మీద, ద్రవ్యాల మీద. ద్రవ్యాని చ సంప్రోక్ష. మీరు పెట్టుకున్న కలశం మీద కొన్ని చల్లండి. దేవాంచ సంప్రోక్ష. ఇది నిండు కొబ్బరికాయ ఉన్న కలశం పైన చల్లండి. సంప్రోక్ష. ఇంకా శైలం మంత్రే కలిగే బ్రహ్మాదే జంబూద్వీపే భరవర్షే భరతఖండే మేరోత్తష్టిభాగే శ్రీశైల శివప్రదేశం కృష్ణా గోదావర్యోర్ మధ్యప్రదేశే అస్మిన్ వర్ధమాన వ్యవహారిక చాంద్రమానేన శ్రీ విశ్వావసూనామ సంవత్సరేణ దక్షిణాయనం వర్షఋతుః భాద్రపదమాసే ప్రతిపద పాఠ్యమి దితమ్యాం శుక్లపక్షేయం భానువాసరేం భుబ్బా నక్షత్రయుక్తాం శుభలగ్నే శుభయోగే శుభకర్ణే ఏవం విశేష విశిష్టాయాం శుభదితః అస్మిన్ యజమానః గోత్రః గోత్రోద్భవే. మీ గోత్రం పేరు, మీ ఇంటి పేరు, మీ అమ్మా నాన్నల పేరు, మీ పేరు, మీ పిల్లల పేరు అందరూ మనసులో ఒక్కసారి స్వామికి చెప్పుకోండి. ఆ నటరాజ స్వామికి చెప్పుకోండి. మనసులో అనుకోండి. గోత్రము, ఇంటి పేరు, మీ అమ్మ. విజయ అభయ ఆయుః ఐశ్వర్య సిద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామమోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ ఫల సిద్ధ్యర్థం ధన కనక వస్తు వాహన విద్య ఉద్యోగ వ్యాపార వ్యవసాయ విజయ సమస్త విఘ్న నివారణ సిద్ధ్యర్థం పరమేశ్వర అనుగ్రహ సిద్ధ్యర్థం నటరాజ స్వరూపస్య నాట్యకళా శిక్షణ ప్రారంభోత్సవ శుభ ముహూర్త శుభ సన్నిధే నాట్య శిక్షణ సంపూర్ణ ఫలప్రద దిగ్విజయ సిద్ధ్యర్థం కులదేవత అనుగ్రహ సిద్ధ్యర్థం నటరాజ స్వరూపస్య శ్రీ పరమేశ్వర అనుగ్రహ సిద్ధ్యర్థం ఆయురారోగ్య అష్టైశ్వర్య సకల అభీష్ట ఫల సిద్ధ్యర్థం సర్వ సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం పుత్ర పౌత్రాభి వృద్ధ్యర్థం పరమేశ్వర సన్నిధే నాట్య ప్రారంభోత్సవ శుభ సమయే సంకల్పిత కింకిని పూజా సిద్ధ్యర్థం గణపతిం నటరాజ స్వామి షోడశ ఉపచార కలశ పూజాం చ కరిష్యే. అక్షింతలు మీ వారికి ఇచ్చేయండి. పిల్లలు మీ ఆవిడ తీసుకోండి. వాళ్ళ అక్షింతలు చేతులు తీసుకోండి. మీరు వేయండి. వాళ్ళ చేతులు వేసుకొని నీళ్లు కలశంలో దగ్గర పువ్వుతో కానీ చెంచుతో అని వదిలేయండి. పక్కకు ఆ నీళ్ళతో అక్షింతలు వదిలేసేయండి. ఆమె చేయి ఉంచుకోండి. అక్కడే పక్కకు వదిలేయండి. ప్లేట్ ఉంటే ప్లేట్ లో, పక్కకు ఉంటే పక్కకు ఓపెన్ ప్లేస్ లో వదిలేసేయండి. ఇంకిని పూజ అని కూడా అంటారు. గజ్జ పూజ చేస్తున్నాం ఈరోజు. ఆరంగేట్రం అని ఇంగ్లీష్ లో అంటారు. మంజీర పూజ, ఇంకిని పూజ, గజ్జ పూజ అని ఎన్నో రకాల పేర్లు ఈ పూజకు ఉంది. కాబట్టి ఇంకిని అంటే ఈ అందరు గజ్జలు కాబట్టి ఈ నాట్యకళకు అవి మహా గణపతయే నమః ఏకదంతం మహాకాయం సప్త కాంచన సన్నిభం లంబోదరం విశాలాక్షం త్వం నమామి గజాననం సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థ సాధకే శరణ్యే త్రయంబకే గౌరీ నారాయణి నమోస్తుతే. శ్రీ మహా గణపతయే నమః. గణపతిని ఏదైతే తయారు చేసుకున్నామో ఆ గణపతి ముందు ఇటు పువ్వులు పెట్టి నమస్కారం చేయండి. అక్షింతలు వేయండి. ధ్యాయామి ధ్యానం సమర్పయామి, అవాహయామి అవాహనం సమర్పయామి. నవరత్నగైత కొన్ని అక్షింతలు ఆ గణపతి మీద, పసుపు గణపతి మీద వేసి నమస్కారం చేయాలి.
అవాహయామి అవాహనం సమర్పయామి పూజయామి. కలశంలో ఉన్న నీళ్లను పువ్వుతో 3 చుక్కలు గణపతి మీద వేయండి. 3 చుక్కలు. మహాగణపతయే నమః. పాదయోపాద్యం సమర్పయామి, హస్తయో ఆద్యం సమర్పయామి, ఆత్మనేం సమర్పయామి. ముగ్గురు కలిసి ఒకే పూజ చేయండి. 3 పూజలు చేయకండి. మీ స్టార్ట్ చేస్తాడు యజమాని, ఆయన చేయబట్టుకోండి. లేదు మీరు నేరం చేస్తారు, మీకు కన్ఫ్యూజ్ ఉంటే ఆమె చేయబట్టి ఒకే పూజ చేయాలి. ముగ్గురు కూర్చున్నా సహ కుటుంబానం కాబట్టి ఎవరో ఒకరు పూజ చేస్తూ ఉండండి. మిగతా వాళ్ళు వారి చేయి పట్టుకుంటే సరిపోతుంది. అంతా ఆ స్వామికి చెందాలి. మళ్ళీ 2 చుక్కల నీళ్లు వేయండి, గంట కొడుతూ వేయండి. ఓం మహాగణపతే నమః. పూజితామయముదానే ఉజ్జే దదాతనా మహీరణాయ ఏవ శివతమో రస తస్మాత్ ఆరంగమావశ్యక్షాజసాదనః. మహాగణపతయే నమః. శుద్ధోదక స్నానం సమర్పయామి. దూదితో చేసిన వస్త్రం ఉంటే పెట్టండి స్వామికి, లేదు ఒక పువ్వును స్వామి దగ్గర పెట్టండి వస్త్రంగా భావించి. వస్త్ర అభివస్త్రాన్ సూసనాన్యాశాలిదేవ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹೊಡಿಬೇಕು. ನೀನು ಹೊಡೋರು ಅರ್ಗಲ್ ಹೊಡೆದಾಗ అందరూ కూడా ఒక్కసారి సైలెంట్ కూర్చున్నాను. అందరు కూర్చున్నానా? ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹೊಡಿ. ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹೊಡಿ. ನಾನೇ ಹೊಡಿತಾ. ఆర్థిక భక్తితోని శ్రద్ధతోని చేతులు అంజలి హస్తం సౌండ్ కూడా రావద్దు. వినాయక వదన. ఫస్ట్ మన గణపతి దేవుని యొక్క పిల్లలు పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తున్నారు. ఇందులో వినాయకుడిని వర్ణించి వినాయకుడిని స్తుతించి నాకు అనిపిస్తారు. అందరూ చూస్తుంటాను నేను. ఓకే స్టార్ట్ చేద్దాం. జయ గణేశ శ్రీ గణేశ రక్షమాం. జయ బోలా విఘ్నేశ్వర భగవానికి ಜಯ. ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಪೂಜೆ ಬಂದು ಅಂದ್ರೆ ಪೂಜೆ ಬಂದು ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊತಾನೆ ಇದ್ದರು. ಬಟ್ ನಂಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಓಪಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಫುಲ್ಲು ವ್ಲಾಗ್ ಹಾಕ್ಲಕ್ಕಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಪೂಜೆದೇ ಹಾಕ್ಲಕ್ಕ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಪೂಜೆದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಭೀ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹಾಕರ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಭರತನಾಟ್ಯಲ್ಲಿ ಕೂಚಿಪುಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕರ ನಿಮಗೆ ಭೀ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಗಜ್ಜೆ ಪೂಜೆ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಫುಲ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೋರಿಸಿನಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊಟ್ಟಿನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಭೀ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ವ ಅಂತಂದು. ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿಂದು ವ್ಲಾಗು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ವ್ಲಾಗು ಯಾರ ಮಕ್ಕಳು ಏನೇನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ರು ಮತ್ತು ಗಜ್ಜೆ ಪೂಜೆ ಸಲುವಾಗಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ರು ಅಂತ ಮುಂದೆ ವ್ಲಾಗ್ನಾಗ ಗೊತ್ತದ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆ.